Good morning, friends, and welcome to all of you. Today we are going to learn a writing skill, that is summary or summarizing the text. This writing skill is useful for the secondary and higher secondary students. In 11th standard, question number 2B, and in 12th standard, question number 3B is based on this writing skill. So let's start how to or let's learn how to summarize the text. Before taking the knowledge or learning how to summarize the text, it is essential that we should know what is meant by summary writing. सारांश लेखन म्हणजे काय याचा अर्थ या ठिकाणी जाणून घेणं गरजेचं आहे. So the definitions which are displayed on your screen describes what is meant by summary writing. Both or all the definitions describe the same meaning but by using the different construction of sentence or words. The first definition, summary is a shortened passage which retains the essential information of the original. It is purely brief restatement in your own words of the contents of passage. So the stress is given on the shortened passage. जे काही आपण सारांश लेखन लिहिणार आहात ते सारांश लेखन कशा पद्धतीचं असेल तर शॉर्टन असेल. जे मूळ जो टेक्स्ट आहे, जो टेक्स्ट तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला आहे त्यापेक्षा ते निश्चितपणे कमी असणार आहे. अँड इन विच द इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन इज इन्क्लुडेड, ज्यामध्ये महत्त्वाचे जे काही मुद्दे आहेत तेवढ्यांचाच अंतर्भाव या ठिकाणी असणार आहे. इट इज प्युअरली अ ब्रीफ रिस्टेटमेंट. रिस्टेटमेंट म्हणजेच काय ते या ठिकाणी पुनर्मांडणी करणे. या ठिकाणी the original text is the text or the sentences which you put in summary writing, that may be a restatement. By reading the original text you can put it in a small passage, so it is called summary. Then second definition, summary is a record in the reader's own words of that gives the main points of piece, such as newspaper, article, lecture, passage, a lesson, a story, or even a whole book. So in this definition the stress is given on the reader's own words. Whatever you are presenting in summary writing, so that is your own record, that is your own opinion, or that is your own words that you put in summary writing, and in that sentences you just included only the main points in it. त्या ओरिजिनल पॅसेजमध्ये किंवा त्या ओरिजिनल कथेमध्ये जे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते फक्त महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या भाषेत या ठिकाणी समरी रायटिंगमध्ये लिहित असतात. सो दॅट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड डेफिनेशन. अँड थर्ड, इट इज अ स्किल ऑफ क्रिएटिंग स्मॉलर शॉर्टर व्हर्जन ऑफ आर्टिकल, न्यूजपेपर or textbook without losing key points. It is an important studying skill. It is shortened revision of the passage written in one's own words. So in this definition, the again stress is given on the same thing. The first, it is a shorter version. Second, summary must be in our own language, and then इट इन्क्लूड ओनली मेन पॉईंट. सो हे फक्त तीन मुद्दे सारांश लेखन करत असताना ह्या तीन मुद्द्यांचा अंतर्भाव या ठिकाणी आहे की जे सारांश लेखन करणार आहात ते तुमच्या स्वतःच्या भाषेत असलं पाहिजे. सेकंड, या ठिकाणी फक्त महत्त्वाचे मुद्दे जे काही मेन आयडियाज आहेत, की सेंटेन्सेस म्हणतो आपण त्यांना, फक्त तेवढ्यांचाच अंतर्भाव त्या ठिकाणी करायचा आहे. अँड दॅट द लास्ट, इट इज अ शॉर्टन व्हर्जन. इट इज अ शॉर्टन व्हर्जन ऑफ इट्स ओरिजिनल टेक्स्ट आहे त्यापेक्षा हे निश्चित संक्षिप्त असलं पाहिजे. सो दीज थ्री डेफिनेशन्स गिव्ह स्ट्रेस ऑन दीज थिंग्स. नाउ लर्न हाऊ टू समराइज द टेक्स्ट. सो बिफोर लर्निंग or before seeing the example on the screen, it is essential that we should know what are the guidelines for summarizing. समरी लिहित असताना कोणत्या सूचना आहेत किंवा कोणत्या सूचनांचं पालन केलं पाहिजे या गोष्टीचा देखील आढावा या ठिकाणी घेतला पाहिजे. सो दीज आर द गाईडलाईन्स इन फ्रंट ऑफ यू. द फर्स्ट इज रीड अँड रीड द पॅसेज. या ठिकाणी जो पॅसेज तुम्हाला समरी रायटिंगसाठी दिलेला आहे तो निश्चितपणे तुम्ही 2 ते 3 वेळेस वाचला पाहिजे. विदाउट रीडिंग we cannot understand the meaning of the text. So
try to understand the text. That is the second guideline, and the second guideline is essential to summarize the text. कारण वाचन करणं महत्त्वाचं आहे. जर वाचन केलं तर आकलन होईल, आणि आकलन झालं तर थर्ड पॉइंट, फाइंड एक्झॅक्टली व्हॉट यू नीड टू समराइज. आणि या ठिकाणी तुम्हाला कळेल की कोणते मुद्दे या ठिकाणी महत्त्वाचे आहेत. सपोज the students are unable to find out the important points, then generally we can ask 5 WS questions with how to the text. And when we ask these WS questions to the text, then we get the answers, and these answers are definitely the keywords or key points about the things which are mentioned in it. So या ठिकाणी तुम्ही काही WS क्वेश्चन्स विथ हाऊ सोबत या ठिकाणी काही प्रश्न विचारू शकतात. म्हणजे व्हॉट इज पॅसेज अबाउट, व्हॉट आर द डिफरंट ॲस्पेक्ट डिस्क्राइब्ड बाय इट, व्हॉट इज देअर एनी फ्रॅक्शन, इज देअर एनी क्लासिफिकेशन, असे जे काही प्रश्न असतील, किंवा हाऊ द रायटर ऑथर इज डिस्क्राइब्ड इट, हाऊ ऑथर इज क्लासिफाईड इट, या प्रश्नांची उत्तरं जी काही मिळतील तुम्हाला त्यावेळेस ती निश्चितपणे या ठिकाणी तुमच्या समरी रायटिंगमधील महत्त्वाचे मुद्दे ते असणार आहेत. आता या ठिकाणी मार्क ऑर मेक अ नोट ऑफ कीवर्ड्स, मेन पॉईंट्स, आर्ग्युमेंट्स अँड टॉपिक सेंटेन्स. या ठिकाणी आपणाला जी काही उत्तरं मिळालेली आहेत, किंवा बाय ड्यू टू अंडरस्टँडिंग ऑफ द टेक्स्ट वी point out the main words or keywords from the passage. That time you have to mark these sentences or note down these keywords or points or sentences in your notebook. या ठिकाणी आपल्याला की जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत त्यांना अधोरेखांकित करायचे आहे, किंवा ते मुद्दे या ठिकाणी लिहून घ्यायचे आहेत. अँड आफ्टर रायटिंग दीज कीवर्ड्स, की सेंटेन्सेस और मार्किंग दीज सेंटेन्सेस, वी हॅव टू complete or we have to prepare the first draft of writing. तर पहिला ड्राफ्ट जो काही आहे तो या ठिकाणी आपल्याला तयार करायचा आहे. अँड व्हेन वी आर क्रिएटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट वी हॅव टू टेक प्रिकॉशन दॅट वी हॅव टू अवॉइड टेक्निकल लँग्वेज अँड राईट सिम्पल अँड अंडरस्टँडेबल इंग्लिश. तर या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण पहिला ड्राफ्ट तयार करणार आहे त्यावेळेस त्या ड्राफ्टमध्ये जी काही टेक्निकल लँग्वेज आहे ती या ठिकाणी आपल्याला वापरायची नाही, अवॉइड करायची, आणि त्यासोबतच समजेल अशा साध्या भाषेमध्ये या ठिकाणी तुम्हाला तुमचे विचार या ठिकाणी व्यक्त करायचे आहेत. राईट सिम्पल अँड अंडरस्टँडेबल इंग्लिश. तर विद्यार्थी या ठिकाणी एक ज्यावेळेस आम्ही पेपर चेक करतो त्यावेळेस असं निदर्शनास येतं की विद्यार्थी हे ज्यावेळेस समरी लिहितात त्यावेळेस देअर इज नो सिक्वेन्स इन द सेंटेन्स विच दे हॅव रिटन इन इट. जे काही वाक्य या ठिकाणी लिहिलेले असतात त्याच्यामध्ये क्रम नसतो, जे जस्ट पिकअप द सेंटेन्सेस फ्रॉम द गिव्हन passage and put it in randomly. कसेही ते मानतात. So that was not the right method of writing summary writing. So we have to avoid technical language and write simple and understandable English. Then move toward the next guideline. Use your own language to convey the ideas. या ठिकाणी definition मध्ये पाहिले की summary is a record of one's own ideas. या ठिकाणी regarding to the text. या ठिकाणी जी आपण सारांश लेखन लिहिणार आहोत ते सारांश लेखन स्वतःच्या भाषेत असणं, व्यक्त करणं गरजेचं आहे, ना की त्या लेखकाचे ॲज इट इज सेंटेन्सेस त्या ठिकाणी उचलणं. देन द समरी मस्ट बी ऑब्जेक्टिव्ह अँड रिटन इन थर्ड पर्सन. ॲज युज्युअल वी हॅव टू राईट द समरी इन द व्ह्यू ऑफ थर्ड पर्सन. In that summary writing, we have to avoid or omit illustrations, examples, quotations, etc. can be omitted. So the ninth guideline is important to shorten the text. ही 9व्या क्रमांकाचा जो काही गाईडलाईन आहे या ठिकाणची ती अतिशय महत्त्वाची आहे की ज्यावेळेस तुम्ही समरी रायटिंग लिहिणार आहात, सारांश लेखन करणार आहात, त्यावेळेस निश्चितपणे लेखकाने दिलेले जे काही एक्झाम्पल्स असतील किंवा दिलेल्या घटकाचं महत्त्व पटवून सांगण्यासाठी स्पष्टीकरण दिलेलं असेल ते सगळं स्पष्टीकरण, ती सगळे एक्झाम्पल्स या ठिकाणी तुम्हाला वापरायची नाही आहेत. यू हॅव टू ओमिट ऑल दीज थिंग्स. Then replace long phrases with a single words and use participle clauses instead of full clause. हाही घटक या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे. कशासाठी महत्त्वाचा आहे? टू मेक अ शॉर्टन व्हर्जन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. यासाठी हा घटक महत्त्वाचा आहे. सो इफ देअर आर द लॉंग फ्रेज
then try to replace it in a single words or in two words. ती काही लॉंग फ्रेज असेल तिला कमीत कमी शब्दामध्ये मांडण्यासाठी तुम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करायचा आहे. ॲज वेल ॲज यूज पार्टिसिपल क्लॉज इन्स्टेड ऑफ फुल क्लॉजेस. आणि या ठिकाणी काही पूर्ण वाक्य असतात, ते क्लॉजेस असतात, ते आपण काय करू शकतो, बाय युझिंग द पार्टिसिपल क्लॉज वी कॅन रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दॅट क्लॉजेस. फॉर एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं या ठिकाणी तर आय न्यू इंग्लिश लँग्वेज सो दे अपॉइंटेड मी. समजा हा क्लॉज आहे या ठिकाणी, तर या क्लॉजमध्ये काय आहे की दोन सेपरेट क्लॉजेस. सो बाय युझिंग द पार्टिसिपल we can reduce the number of words from it. For example, knowing English language they appointed me. So in this way we can reduce the sentences. Then follow the original thoughts of the passage and give a suitable title. हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे की जी काही सेंट्रल आयडिया आहे, यू हॅव टू फॉलो द ओरिजिनल थॉट, नॉट डायव्हर्ट युअर माइंड फ्रॉम दॅट ओरिजिनल कन्सेप्ट. जी काही महत्त्वाचा मुद्दा किंवा जो थीम आहे त्या ठिकाणी पॅसेजची, त्या थीमशी निगडीतच तुमची समरी रायटिंग असली पाहिजे. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट सेंट्रल आयडिया, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल थॉट्स, यू हॅव टू गिव्ह अ सुटेबल टायटल. या ठिकाणी हा मुद्दा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे की या ठिकाणी टायटल या ठिकाणी त्या पॅसेजला देणं गरजेचं आहे, बिकॉज द मार्क्स आर ऑल्सो गिव्हन फॉर द टायटल. चेक ड्राफ्ट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्च्युएशन्स, ग्रॅमॅटिकल एरर्स. आणि या ठिकाणी सेकंड लास्ट स्टेप आहे की ज्यावेळेस आपण फर्स्ट ड्राफ्ट तयार करतो, त्यानंतर फायनल ड्राफ्ट तयार करण्यापूर्वी आपल्याला तो ड्राफ्ट तयार केलेला ड्राफ्ट, कच्चं कामकाज जे काय आहे, वी हॅव टू चेक इट वन्स अगेन. का चेक करायचं आहे की त्या ठिकाणी काही स्पेलिंग मिस्टेक तर नाहीत ना, विरामचिन्हाच्या काही चुका झालेल्या नाहीत ना, व्याकरणदृष्ट्या वाक्य बरोबर आहेत का, या गोष्टी तुम्ही या ठिकाणी चेक करणं गरजेचं आहे बिफोर फायनलायझिंग द फायनल ड्राफ्ट. आणि ज्यावेळेस तुम्ही समरी लिहिणार आहात त्यावेळेस या गोष्टी तुम्ही त्या ठिकाणी चेक करणं गरजेचं आहे. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट गाईडलाईन्स फॉर समरायझिंग. इट इज इसेन्शियल फॉर टू समराइज द पर्टिक्युलर टेक्स्ट. देन इन शॉर्ट, which things do you remember forever while you are writing summary? So these are the important things that you should remember forever. The first is there is no specific length for summary. या ठिकाणी सारांश लेखन किती शब्दात असलं पाहिजे या संदर्भात कोणताही नियम नाहीये. It is depend on the length of text which is provided for you and the ideas which are explained in it. तर त्या ठिकाणी जे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते मुद्दे आणि त्या टेक्स्टची लांबी यावर ती समरी रायटिंग डिपेंड असते. इट मस्ट बी प्रेझेंट मेन पॉईंट. समरीमध्ये फक्त महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा अंतर्भाव केला पाहिजे. डोंट इन्क्लूड एनिथिंग ऑफ युअर ओन. स्वतःचं मत या ठिकाणी समरीमध्ये मांडायचं नाही. यू हॅव नो राईट्स टू एक्सप्रेस युअर ओन व्ह्यूज व्हाईल यू आर समरायझिंग द टेक्स्ट. लक्षात घ्या की स्वतःचं मत या ठिकाणी अजिबात त्या ठिकाणी मांडण्याची आवश्यकता नाही. डोंट एक्सक्लूड मेन पॉईंट्स. या ठिकाणी महत्त्वाचे मुद्दे गाळू नका. डोंट मेक कॉमेंट ऑन इट ॲज आय टोल्ड यू. डू नॉट एक्सप्रेस युअर ओन थॉट्स ॲज you are giving the reply for this. So there is no need to give reply. There is no need to make comment. Remove all examples. सगळे जे काही examples असतील ते सगळे examples काय करा, रिमूव्ह करा. देन समराइज इट इन अ सिंगल पॅसेज. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की ज्यावेळेस तुम्ही परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून समरी लिहिणार आहात त्यावेळेस ती समरी ही एकाच परिच्छेदामध्ये एकाच पॅसेजमध्ये असणे गरजेचे आहे. तर विद्यार्थी या ठिकाणी आम्ही पाहतो की दे हॅव राईट द समरी और दे प्रेझेंटेड इट, दे हॅव रिटन very good summary, but it is divided into a small passages. एक दोन दोन तीन तीन ओळीचे पॅसेज मध्ये डिवाइड केलेले असतो. सो दॅट वॉज नॉट राईट. यू हॅव टू राईट व्हॉट एव्हर, जस्ट राईट in a single passage. So these are the important things we have to remember. Then we have to see the example how to summarize the text. So it is the passage in front of you. As the guidelines, we have to read the text twicely and then identify the main ideas, identify the main things which is described by here. Now I read the text and then we will discuss how to identify the main ideas. So just start. It is
convenient for the purpose of vocational guidance to classify human interests under a few headings such as intellectual, practical, social, athletic, and aesthetic interests. Those who are fascinated by intellectual activities form the first group. They are inspired by ideas, theories, and pursue the study of subject for its own sake. Their interests may be literary, linguistic, scientific, mathematical, or philosophical. The types of book they read indicate the nature of their interest. People with predominantly intellectual interest will do well in occupations dealing with ideas, rules, regulations, facts, and figures. Professors, authors, lawyers, actuaries, and research workers are examples. The second type of people love to work with concrete objects rather than ideas. They take delight in designing, making, working, and repairing things. They pull them to pieces and put them together. The mechano enthusiast, the radiophile, the budding photographer all belong here. In the school, children with practical interest enjoy themselves in metalwork, carpentry, modeling, gardening, handicrafts, etc. Young people fond of practical activities should look out for the occupations of manipulate and constructional type. So that is the passage in front of you for summary writing. So that passage you have to read again and again. Some 2-3 times you have to read it. For what? To understand the text. What is described by the writer. या ठिकाणी लेखकाने नेमके कोणत्या मुद्द्यांचं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे किंवा कोणत्या मुद्द्यांवर स्ट्रेस केलेला आहे याचं अंडरस्टँडिंग आकलन होण्यासाठी त्याचं वाचन गरजेचं आहे. अँड व्हेन वी रीड दॅट टेक्स्ट देन वी अंडरस्टँड काय करणार आहे की द पर्टिक्युलर पॅसेज इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्युमन इंटरेस्ट. तर या ठिकाणी ज्यावेळेस या पॅसेजचं आपण रीडिंग करू त्यावेळेस आपल्या लक्षात येतं आहे की हा जो काही पॅसेज आहे इट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्युमन इंटरेस्ट. मग कोणत्या याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन केलं आहे, वर्गीकरण केलं आहे? पहिला ग्रुप आहे इंटेलेक्च्युअल, सेकंड प्रॅक्टिकल, थर्ड सोशल, ॲथलेटिक अँड एस्थेटिक इंटरेस्ट. सो दीज आर द डिफरंट इंटरेस्ट क्लासिफाईड बाय the writer. Then when we go ahead, then we understand that only the two human interests are described in it. The first, that is intellectual activity, intellectual interest, and the second interest, that is practical. या दोन गोष्टींचा गोष्टींबद्दल किंवा दोन आवडींबद्दल या ठिकाणी लेखकाने या ठिकाणी माहिती सांगितलेली आहे. सो द फर्स्ट intellectual, those humans who are interested in intellectual interest, they are inspired by ideas, theories and pursue the study subjects of its own. तो पहिला जो ग्रुप आहे तो कशाने इन्स्पायर झालेला आहे? बाय आयडियाज अँड थेअरीज. व्हॉट आर देअर इंटरेस्ट, त्यांची आवडीनिवडी कशामध्ये आहेत? लिटररी, लिंग्विस्टिक, सायंटिफिक, mathematical. So that is the explanation. Then types of books read indicate the nature of their reading. So that is extra information regarding to the intellectual person. So we do not want to include in it in summary, but we have to just include the inspired by ideas. कशाने ते inspire होतात? Ideas and theories ना. And what are the different fields of intellectual interest persons? That is professor, authors, lawyers, and actuaries, and research work. So that is the information just we have to include regarding to the intellectual interest person. Then second type, या ठिकाणी सेकंड टाईप जो काय आहे म्हणजे तो कोणता आपला प्रॅक्टिकल वाला. तर या ठिकाणी त्याबद्दल माहिती दिलेली आहे. ती कोणती आहे की या ठिकाणी दोज humans who had the practical interest, they love to work with concrete objects rather than ideas. हा घटक या ठिकाणी एक महत्त्वाचा आहे. देन they take delight in designing, making, working and repairing things. त्यांच्या आवडी कशामध्ये असतात? डिझायनिंग मध्ये असेल, मेकिंग असेल, वर्किंग असेल. तर ह्या गोष्टी या ठिकाणी महत्त्वाच्या आहेत. अँड देन व्हॉट आर द डिफरंट प्रोफेशन्स, फील्ड्स विच आर देअर? that is metal work, carpentry, modeling, gardening and handicrafts. So these are the important points which we get by asking the different questions regarding to the passage. What is the passage about?
what are the different classifications made by the author about human interest आणि which interests are described in it, असे क्वेश्चन्स या ठिकाणी जर विचारले तर तुम्हाला निश्चितपणे ही प्रश्नांची उत्तरे मिळतात. Then so we have to reach to the last point, that is summary of the passage. As I told you, I had given the title Human Interest and Careers for this summary. Human interests are classified into 4 groups such as intellectual, practical, social, athletic and aesthetics. Sorry, 5 groups are there. I just misspelled it. 5 groups such as intellectual, practical, social and aesthetic interests. People with intellectual interests are inspired by ideas, theories and suitable for occupations related with rules, regulation, facts and figures, and those with practical interests work with concrete objects rather than ideas, are best for designing, making, working and repairing. So that is the summary of the particular passage. So I think you understood how to summarize the text. If you like this explanation, and then don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon to get the notification of next video. Thank you very much.